弟兄姐妹们平安，欢迎你们来到神召会铁塞罗尼迦华文部。今天的敬拜赞美有黄保罗牧师来带领，还有今天的正道有黄清燕老师来为我们正道。让我们预备我们的心来歌颂赞美神吧。神祝福。弟兄姐妹，大家平安。我们感谢主，今天我们能够在这里来敬拜我们的神。今天我们纪念，也就是我们的圣灵降临节。我们相信圣灵已经降临在我们当中了，阿们。所以我们相信上帝现在也在我们当中。当我们要开始我们今天的敬拜，求主带领我们，因此我们一起来祷告。天父，我们向你感恩，我们感谢你，上帝，你如此爱我们，让我们今天早晨能够在主你的跟前来敬拜你。是的，主啊，这是耶和华你所定的日子，愿上帝你悦纳我们今天早晨的敬拜与赞美。谢谢你，耶稣基督，我们将以色列的时间完全的交在你大能手中，与我们同在的主，我们感谢你。祷告奉耶稣基督的名，我们一起说阿们。是的，今天是耶和华所定的日子，我们一起来赞美他，阿们。会唱的我们一起来唱来。这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，全地大声欢呼。这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，全地大声欢呼。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，又是我的拯救。神子民寻找这里，报好消息，宣告你的名，高举的神的军旗，我们称谢你，是我神，是我神。上来，这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，天地大声欢呼。这是耶和华所定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已战胜仇敌，战胜仇敌，天地大声欢呼。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，又是我的拯救。神子民寻找这里，报好消息，宣告你的名，高举的神的旌旗，我们称谢你。耶和华是我力量，我心中一切的盼望。耶和华是我的诗歌，又是我的拯救。神子民寻找这里，报好消息，宣告你的名，高举的神的旌旗，我们称谢你，你是我神。Yes。Amen， 耶和华是我们的得胜，阿们。弟兄姐妹，我们仍然要赞美我们的神，因为神的子民在家中聚集的时候，我们要高举我们的神。Amen， 上帝是应当称颂的赞美。一起来，神的子民可以聚集，热切期盼遇见你，天要敞开，神
转变，因为我们渴慕寻求你。一起来，在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹降降临，天上国度降临在这里。弟兄姐妹，我们会唱的，我们一起大声来唱来。胜利之名，何以积极？热切期盼遇见你，天要敞开，胜利到转变，因为我们渴慕寻求你。继续我们的手来。在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹降降临，天上国度降临在这里，在这里，在这里呀，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹降降临，天上国度降临在这里。你的灵在这里，这里就有自由，这里有隐形无自己，一闪开来星星，千里升起，期待伟大的神所奇妙事。在这里，在这里，耶稣你现在在这里，我相信，我相信，喜乐的江河在这里，荣耀彰显奇妙神迹降降临，天上国度降临在这里，荣耀彰显奇妙神迹降降临，天上国度降临在这里。一起来，天上国度降临在这里。Amen， 我们给耶稣一个掌声。Amen， 哈利路亚。我们相信上帝就在我们的当中，上帝看重他的百姓敬拜。我们相信今天我们纪念圣灵降临节，圣灵要充满我们。弟兄姐妹，我们带着一个渴慕的心来渴慕我们的神，来渴慕我们的圣灵。我们相信当圣灵降临当中充满我们的时候，我们的生命就必要改变。因此我们用这首诗歌来向我们的圣灵感恩，并且求圣灵充满我们。哈利路亚，哈利路亚。我们一起来唱，圣灵请你来，圣灵请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。一起唱，圣灵请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。
圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主啊，仰望你的容颜，我敬拜你。我们用印尼文来唱。Datang Roh Kudus, Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru ku rapilu mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku, datanglah, datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamalah seluruh hidupku, kuasamu在一路，我要寻求你，我要寻求你主，生命交给你，无人能与你相比，主啊，仰望你的容颜，我敬拜你。在你的森林里，请我们渴慕，生命能够改变我们，弟兄姐妹。我们扬起我们的声音，我们对圣灵说：我要追求你主，生命献给你。用印尼文 Tuhan ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. 最后一次，我要寻求。我要追求你主，我将生命献给你，却令我更亲近你。无人能与你相比，主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在你的赞美里，我敬拜你。在你的真理里，我们敬拜你，在你灵里，
生命，我们和你充满你的儿女，充满你的儿女，充满你的儿女，亲爱的生命，我们欢迎你来，欢迎你来，欢迎你来，欢迎你来。圣灵，我们知道你已经来了。圣灵，我们知道不单单我们唱这首诗歌，我们相信圣灵，你已经触摸你的百姓，触摸你的百姓。主，我们向你感恩，是你在我们生命中，你是伟大的神，你带领我们得胜的神。因此，我们要在你殿中高举你的名，因为你的名配得赞美和称颂。哈利路亚！弟兄姐妹，我们预备我们的心，我们要扬起声音来高举我们这位伟大的神。我神真伟大，歌颂你生命真伟大，全地都看见。我神真伟大。弟兄姐妹，我们高举我们的手来敬拜我们的神。我神真伟大，你们歌颂你生命真伟大，全地都看见，哈利路亚。唱黑的荣耀，你这神尊名，配颂的赞美，全心歌颂我神真伟大，你这神尊名。是神尊名，配颂的赞美，全心歌颂我神真伟大。我神真伟大，歌颂你生命真伟大，全地都看见。我神真伟大，我神阿拉古。Besar Allahku selamanya besar dan ajaib Allahku. Sama-sama katakan besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. 继续把手，dia layak kita sembah, layak disembah, Engkau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar。我们一起唱，我神真伟大，我神真伟大，
说你生命真伟大，全地都看见我神真伟大，全地都看见，全地都看见我神真伟大。弟兄姐妹，最后一次我们扬起声音，全地都看见我神真伟大。神，我们高举你的名，主啊，我们要在你面前高举你的名，因为你的名配得你的百姓赞美和称颂。我感谢你主，我相信上帝，你已经悦纳我们的赞美和敬拜。上帝，我们向你感恩。这时候，上帝，你的百姓要预备我们的心，主啊，要聆听神你的仆人向我们说话。我的神，我的主啊，我们要听你的声音。谢谢你，主耶稣。我们把以色的时间恭敬交给我们全能的主，荣耀归给你。祷告，奉耶稣基督的名。上帝的百姓，我们一起说阿们。主内弟兄姐妹们，早安！ Selamat pagi saudara-saudari semuanya. 感谢我们的主赐给我们有生命气息，再次来到他面前来敬拜、来赞美他。 Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita masih berkumpul dan memuliakan namanya. 这是主赐给我们的恩典。 Ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. 在今天的五旬节， Pada hari Pentakosta pada pagi hari ini, 我们都有渴望圣灵的降临， kita juga berharap turunnya Roh Kudus 来复兴我们的生命。 dan memberikan kebangkitan di dalam hidup kita. 这个时候，我们一起来祷告， Dan mari kita bersatu dalam doa. 恳求圣灵降临在我们的身上。 Dan semoga Roh Kudus yang turun di antara kita. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的阿爸天父， Bapa kami yang di surga, 我们满心的感谢赞美 kami 你， bersyukur kepada Engkau. 是你赐给我们有生命的气息， Engkau lah yang memberikan kami nafas kehidupan. 是你把我们带到你里面。 Engkau lah yang membawa kami ke hadirat Engkau. 在今天的主日， Pada pagi hari ini, 我们恳求你 dan kami meminta 赐下你的圣灵， Engkau yang menurunkan Roh 来充 Kudus-Mu 满我们的心， dan memenuhi hati kami 来带领我们这次的聚会。 yang menuntun ibadah kami pada pagi hari ini. 求圣灵来恩膏充满， Biar Roh Kudus yang memenuhi kami 更赐福于保家弟兄， dan juga berkati saya 有从圣灵而来的 memiliki dari Roh Kudus 聪明和智慧 hikmat dan kebijaksanaan 来翻译。 dalam hal menerjemahkan. 求主赐给我们有同感一灵， Tuhan berikan kami kesatuan hati 能够同心来服侍你。 dan kami bisa bersama-sama melayani Engkau. 我们把以下的时间 Kami serahkan waktu selanjutnya 分享 sharingan 都交托在神你的手中 ke。dalam tangan-Mu. 我们这样的祷告祈求， Dalam nama Tuhan Yesus kami 乃是 berdoa. 奉靠我主耶稣基督的名。 Di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 感谢主。 Puji Tuhan. 这个时候，我们来读一段经文，就在《使徒行传》2章1到13节。 Nah, sekarang mari kita baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. 五旬节到了，门徒都聚集在一处。 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。 Tiba-tiba turunlah dari langit sebuah bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 又有舌头如火焰显现出来， Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga 分 pada 开 mereka 落在 masing-masing. 他们个人头上。 Dan hingga pada mereka masing-masing. 他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。 Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. 那时有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。 Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
这声音一响，众人都来聚集，个人听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷。 Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 都惊讶稀奇说：“看哪，这说话的不都是加利利人吗？” Mereka semua tercengang-cengang dan lalu heran dan berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? 我们个人怎么听见他们说我们生来所用的相谈呢？ Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. 我们帕提亚人、马代人、以兰人和住在米索坡大米、犹太、加帕多家、本都、西亚西、 Kita orang Partia, 亚细亚。 Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. 佛里加、防菲利亚、埃及的人，并靠近古利乃的吕比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人。 Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. 哥里底和亚拉伯人都听见他们用我们的相谈讲说神的作为。 Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. 众人说，众人就都惊讶猜疑，彼此说这是什么意思呢？ Mereka semuanya tercengang-cengang dan saking termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? 还有人讥诮说，他们无非是新酒灌满了。 Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amen。好， Amin. 我们都知道今天是五旬节。 Nah, kita semua tahu hari ini ada hari Pentakosta. 五旬节是旧约以色列人的三大节日。 Dan hari Pentakosta ini adalah salah satu dari 3 hari besar orang Yahudi 他们 pada 一 zaman 年 lalu. 要守三大节日， Dalam 1 tahun mereka ada 3 hari raya, hari besar. 就是逾越节、五旬节和收割节。 Yaitu 逾逾越节, 越啊， oke, Pentakosta, dan yang terakhir itu adalah hari panen. 收割节也就是祝棚节。 Hari panen, bisa dibilang itu adalah hari panen. 啊，为了纪念神的恩典， Untuk mengingat, memperingati kasih karunia Tuhan kepada kita. 在旧约犹太人的在这个 Di 五旬节， Di dalam perjanjian lama, hari Pentakosta ini 他们有两种意义。 ada 2 arti makna dari hari ini. 第一，就是为了收割来感谢上帝， Yang pertama adalah mereka bersyukur pada Tuhan untuk hasil panen mereka. 感谢上帝是让他们的农作物丰收。 Dan mereka bersyukur pada Tuhan karena sehingga hasil tanaman yang mereka tanam itu bisa mendapatkan panen. 所以他们要献祭感恩。 Nah, sehingga mereka mau berkorban dan bersyukur. 第二，他们要感谢上帝在西乃山所颁的律法。 Dan hal yang kedua adalah mereka mau bersyukur, berterima kasih Tuhan atas hukum Taurat yang Tuhan berikan di Gunung Sinai. 所以犹太人他们每年都要来过五旬节。 Jadi orang Yahudi setiap tahun mereka merayakan hari Pentakosta ini. 当五旬节到的时候，所有的犹太人都会到耶路撒冷过节。 Jadi ketika hari Pentakosta ini semua orang Yahudi akan berkerumun pergi ke Yerusalem untuk merayakannya. 不仅仅是迦南地的犹太人，就连分散在各地的侨民都要回到耶路撒冷过节。 Tidak hanya orang Yahudi yang tinggal di kota Kanaan, tetapi semua orang Yahudi yang tersebar dimanapun mereka akan kembali ke Yerusalem. 因为五旬节在他们来说就是过年， Karena hari Pentakosta itu bagaikan hari raya mereka. 所以当这个节日到的时候，他们虽然住得很远，但是他们都一定会回到耶路撒冷来过节。 Jadi ketika hari ini tiba, hari Pentakosta ini tiba, dimanapun mereka sekalipun mereka tinggal sangat jauh, mereka akan kembali ke kota Yerusalem ini. 所以五旬节对他们来说是一个很大的节日。 Jadi hari Pentakosta ini adalah hari yang besar bagi mereka. 而到了新约， Jadi sampai di perjanjian baru, 五旬节是我们的主耶稣基督复活之后的50天。 Pentakosta ini adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit. 主耶稣复活之后40天在世上显现给世人看。 Dan ketika Yesus sudah bangkit selama 40 hari dia menunjukkan dirinya kepada manusia.
对他的门徒讲说神国的事。 dan juga berkata kepada para muridnya mengenai surgawi. 到了44天，主耶稣就升天了。 Dan pada hari ke-40 Yesus naik ke surga. 主升天后的第10日， Dan di hari Tuhan Yesus naik yang hari yang ke-10 也就是50日， yaitu hari Pentakosta, 就是五旬节。 yaitu hari Pentakosta. 那么五旬节是什么样的节日呢？ Jadi hari Pentakosta ini sebenarnya hari raya yang bagaimana? 为什么圣灵要在今天降下呢？ Kenapa Roh Kudus akan turun pada hari ini? 有什么重要的意义？ Apa makna di balik semuanya itu? 新约是庆祝圣灵的浇灌， Jadi perjanjian baru ini adalah merayakan pergantian dari Roh Kudus, 是庆祝教会的诞生。 merayakan kelahiran dari gereja. 圣灵在这个纪念丰收的节日降临， Dan Roh Kudus turun di saat hari yang hari ini. 那么从五旬节降临，我们要学到什么？ Jadi dari turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta ini apa yang bisa kita pelajari? 第一点， Poin yang pertama 我们要学习的就是安静等候。 yaitu yang pertama kita mau belajar dengan tenang menunggu, 我们都 menantikan. 知道，从耶稣升天的时候， Kita semua tahu dari hari Yesus naik ke surga 耶稣吩咐他们说：“不要离开耶路撒冷， dan Tuhan memerintahkan pada mereka jangan meninggalkan Yerusalem 要等候父所应许的。 dan menunggu janji-janji dari Bapa. 使徒行传1章4到5节， Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. 主耶稣说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。” Dan Tuhan berkata pada mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa 就是你们听见我说过的。 yang telah kamu dengar daripadaku. 约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。 Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 所以门徒们他们非常明白的要做的， Jadi murid-murid Tuhan mereka sangat mengerti apa yang harus mereka lakukan, 就是听主的吩咐， yaitu mereka mendengarkan perintah dari Yesus, 不可以离开耶路撒冷， yaitu jangan meninggalkan Yerusalem 要接受圣灵。 dan mau menerima Roh Kudus. 我们要学习的 Yang mau kita pelajari 就是安静等候。 yaitu menantikan dengan setia. 但是很多的时候，我们就是缺少这样的等候的心， Tapi seringkali kita tidak mempunyai hati yang menantikan ini. 总是很忙， Seringkali kita sangat sibuk, 忙到没有时间来敬拜神， saking sibuknya kita sampai tidak punya waktu untuk beribadah dengan Tuhan. 忙到没有时间来祈求神， Saking sibuknya kita tidak ada waktu untuk meminta kepada Tuhan. 忙到有时还嫌神的脚步太慢。 Saking sibuknya kita bahkan merasa langkah-langkah Tuhan itu terlalu lambat bagi kita. 好像认为说我们越忙越好， Bahkan seperti ada orang yang berkata kita lebih sibuk itu lebih baik bagi kita. 尤其是我们侍奉神的人。 Terutama bagi kita yang melayani Tuhan. 可是我们要想一想， Tapi kita mau berpikir dengan jernih, 安静等候才是我们得力的秘诀。 menantikan dengan setia adalah resep untuk keberhasilan kita. 所以使徒行传2节1章说，1节说，2章1节说， Sehingga di Efesus Kisah Para Rasul 2 ayat 1 berkata, 五旬节到了，门徒都聚集在一处。 dan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 他们聚集在一处做什么呢？ Apa tujuan mereka berkumpul di satu tempat? 祷告， Yaitu berdoa. 就是10天的祷告， Yaitu berdoa selama 10 hari. 而且他们听主的话。 Dan mereka mendengarkan perintah dari Yesus. 回到耶路撒冷的时候， Ketika mereka balik ke Yerusalem, 不是他们有一座在使徒行传1章12、14节， dan kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 12, 有一座山名叫橄榄山， ada sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun 离耶路撒冷不远， yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari 也有安 Yerusalem. 息日可走的路程。
yaitu hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. 当下门徒从那里回耶路撒冷去， Setelah mereka tiba di kota itu, 进了城， mereka masuk ke kota itu. 就上了所住的一间楼房， Jadi naiklah mereka ke ruang atas. 在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、腓力、多马、巴多罗买、马太、亚勒菲的儿子雅各、奋税党的西门和雅各的儿子。 Yaitu tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. 这些人同这几个妇人 Mereka semua 和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄都同心合一的横切祷告。 mereka semua bertekun dalam sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan juga saudara-saudara Yesus. 所以门徒非常听主的话。 Jadi murid-murid Tuhan mereka sangat mendengarkan perintah dari Yesus. 当耶稣升天时， Ketika Yesus naik ke surga, 他们整整10天的横切祷告。 mereka berdoa dengan tekun selama 10 hari. 所以旧约说， Jadi hari ini 撒母耳记上di 15章22节说， di Samuel, kitab 1 Samuel berkata, 撒母耳说：“听命胜于献祭， tetapi jawab Samuel, 听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由。” apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? 所以他们学习的就是安静等候。 Jadi yang mereka pelajari adalah mereka menantikan dengan setia. 所以以赛亚30章15节也说， Jadi di Yesaya 30 ayat 15 juga berkata, 主耶和华以色列圣者如此说： sebab beginilah firman Tuhan Allah, 你们得救，在乎归回安息； dengan bertobat dan tinggal diam di dalam kamu akan diselamatkan. 你们得力，在乎平静安稳。 Dalam tinggal tenang dan percaya terletak pada kekuatanmu. 所以他们没做什么，只是横切祷告。 Sehingga mereka tidak melakukan apa-apa selain berdoa dengan tekun. 所以凡等候耶和华的，必重新得力。 Jadi yang semua yang menantikan Tuhan akan diberikan pembaharuan. 好，第二点就是预备自己。 Poin yang kedua adalah mempersiapkan diri. 第二章的第2节跟。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所做的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。 Jadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 2 dan 3, tiba-tiba turunlah dari langit sebuah bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah bagaikan nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 好，当他们聚集祷告的时候， Ketika mereka berdoa dengan tekun, 突然有响声下来。 tiba-tiba ada suara bunyi yang keras. 我们的神是大而可畏的神。 Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 当圣灵降临的时候， Ketika Roh Kudus turun, 有响声下来， ada sebuah bunyi seperti tiupan angin keras. 为了就是要吸引众人同来聚集。 Tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang banyak agar mereka mau berkumpul. 因为这个时候， Karena di saat itu 很多的人从各个地方来到耶路撒冷聚集。 ada banyak orang yang berasal dari tempat-tempat lain yang berkumpul di Yerusalem. 所以可以让他们可以共同的看见圣灵降临的情形。 Sehingga mereka bisa melihat turunnya Roh Kudus. 所以圣灵的降临，除了当时的门徒之外，还有许多未信主的人也看到这样的情形。 Jadi saat Roh Kudus turun itu yang melihat tidak cuma murid-murid Yesus, melainkan orang-orang yang tinggal di sekitar sana yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. 接着还有风吹过， Dan kemudian juga ada tiupan angin keras. 而且这个圣灵的风乃是充满在屋子里面的。 Dan angin keras ini memenuhi seluruh rumah. 所以约翰福音书说3章8节， Dan di Yohanes 3 ayat 8 berkata, 风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的也是如此。
Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. 所以风就象征着圣灵的工作。 Jadi tiupan angin itu bagaikan Roh Kudus. 当圣灵像风一样的吹来的时候， Ketika Roh Kudus turun bagaikan angin ini, 他们都会感受得到。 mereka semua akan merasakannya. 接着还有舌头如火焰， Dan juga kemudian ada lidah-lidah api. 舌头就是代表说话， Lidah-lidah ini artinya bagaikan 因 berbicara. 为你有舌头，你才能够说话。 Karena kita punya lidah sehingga kita bisa berbicara. 当圣灵降临的时候，火焰就好像舌头就好像火焰， Ketika Roh Kudus turun, lidah-lidah kita itu bagaikan nyala api. 为的就是要让我们传福音。 Tujuannya adalah untuk kita memberitakan Injil. 火就有洁净的能力， Sama? 火既有洁净的能力。 Api itu mempunyai makna menyucikan. 当圣灵如火浇灌下来的时候， Ketika Roh Kudus turun bagaikan api, 就能够接近门徒的心， sehingga bisa menguduskan hati murid-muridnya 焚烧门徒的心。 dan juga membakar hati murid-muridnya. 当像火焰的舌头降下来的时候， Ketika lidah-lidah api turun, 它是个别的降临在接受救恩的人， yaitu turun ke masing-masing orang yang menerima, 降临在参加这第一次的祷告会的人的身上。 turun pada orang-orang yang mengikuti ibadah doa yang pertama ini. 耶稣升天之后的10天， Hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga 是教会的第一次的祷告会。 adalah hari ibadah doa yang pertama gereja. 当时有130个人 Pada saat itu ada 130 orang 都被圣灵充满。 dan mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. 当圣灵充满的时候， Ketika Roh Kudus memenuhi kita, 我们就会悔改认罪。 kita akan bertobat dan mengakui dosa-dosa kita. 不但要悔改认罪， Tidak hanya bertobat, 还要竭力的追求真理。 tapi kita juga mau mencari kebenaran. 我们要倒空自己， Kita mau mengosongkan diri kita, 求圣灵来接近， bila Roh Kudus yang menyucikan kita, 才会被主来使用。 baru setelah itu kita baru akan dipakai oleh Tuhan. 所以当他们祷告当中， Jadi ketika mereka berdoa, 他们都被主的宝血洁净了， mereka semua dibersihkan oleh darah Yesus. 身心灵也被圣灵充满了。 Jiwa dan rohani mereka juga diperbaharui oleh Roh Kudus. 接下来，他们被圣灵充满的时候，圣灵赐给他们口才，说起别国的话来。 Dan berikutnya setelah mereka dipenuhi oleh Kudus, mereka juga mampu berbicara dengan bahasa-bahasa lain. 别国的话呢，就是说来自于不同的地方的方言或者他们的乡谈。 Bahasa-bahasanya itu artinya bahasa-bahasa yang berasal dari negara yang bukan dari Israel. 而且有15种。 Bahkan ada 15 macam bahasa. 使徒行传第2章8到11节， Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 10. 给我们指出了听见方言的人都是在哪里的。 Dan di sana dia juga menunjukkan pada kita bahasa-bahasa itu berasal dari mana aja. 所以这个方言是让人听懂的言语， Jadi bahasa-bahasa ini bisa dimengerti oleh orang-orang. 是讲说神的大能， Jadi berkata mengenai perbuatan-perbuatan besar Tuhan. 要让来耶路撒冷的人都能够认识到神， Agar orang-orang yang datang ini mereka bisa merasakan Roh Kudus, kehadiran 来 Roh 接 Kudus. 受耶稣为救主。 Menerima Yesus sebagai juru selamat. 所以圣灵的降临不但是门徒说起别国的话来， Jadi turunnya Roh Kudus tidak hanya membuat murid-murid berbahasa asing, 他的目的就是要让门徒人讲说神的大能。 tapi itu juga untuk agar murid-murid Tuhan dapat mengabarkan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. 所以当圣灵的充满， Jadi sehingga ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, 我们就会意念相同，爱心相同，会有一样的心思，一样的意念。 dan kita akan memiliki satu hati, satu pikiran dan satu pikiran semuanya. 而且一起讲说神的大能。 Dan sama-sama kita mengatakan mengenai perbuatan-perbuatan besar Tuhan. 所以我们要把守我们的口舌。 Jadi kita mau melindungi lidah-lidah kita. 以弗所书4章29节， Jadi Efesus 4 ayat 29.
污秽的言语一句不可出口， Hal-hal yang tidak benar tidak boleh keluar dari mulut kita. 只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。 Dan segala yang kita ucapkan adalah untuk membangun saudara-saudara kita. 所以我们被圣灵充满，我们的口舌是为要来赞美神， Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, lidah-lidah kita adalah untuk membangun, 是为了要讲说神的大能。 untuk mengabarkan perbuatan besar Tuhan. 但是不是每一个人都能够领受圣灵的充满， Tetapi tidak semua orang bisa menerima dipenuhi oleh Roh Kudus. 还有一些人不 Ada 相信。 sebagian orang yang tidak percaya. 2章的12节跟第13节， Di ayat pasal 2 ayat 12 dan 13, 他们都说，众人说都惊讶猜疑，彼此说这是什么意思呢？ mereka semuanya tercengang-cengang dan termangu-mangu sambil berkata dengan yang lain, apa artinya ini? 还有人讥笑说，他们无非是新酒灌满的。 Tetapi orang lain menyindir, mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. 所以在里面当中，我们看到有3种不信的态度。 Jadi di dalam ini kita bisa ada 3 ketidakpercayaan. 第一是惊讶， Yang pertama itu mereka tercengang-cengang, 就是他们惊讶说，哎，为什么他们会说别国的言语呢？ jadi mereka tercengang-cengang kenapa mereka bisa berbahasa asing. 第二就是猜疑， Yang kedua itu termangu-mangu, 他们有怀疑的心。 mereka punya ketidakpercayaan. 第四就是讥诮，就是讥笑门徒们。 Yang ketiga itu mereka menyindir, mereka mengejek murid-murid. 他们竟然说门徒们喝酒了，酒醉了。 Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka itu cuma mabuk karena anggur. 醉酒跟圣灵充满是不一样的。 Mabuk dan dipenuhi Roh Kudus itu berbeda. 虽然说表象有点相似， Walaupun kelihatan dari luarnya ada sedikit kemiripan, 但是醉酒的人是身不由己的， tetapi orang yang mabuk itu tidak sadar dengan akan dirinya 他们 sendiri. 会胡言乱语， Mereka akan berkata dengan sembarangan 放荡无忌， dan melakukan hal-hal yang tidak benar. 很难控制自己， Sangat sulit mengontrol diri mereka sendiri 丑态百出。 dan menunjukkan banyak kejelekan mereka. 可是圣灵充满了呢？ Tetapi kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, 加拉太书5章22跟23节说， Galatia 5 ayat 22 dan 23, 圣灵充满能够结出属灵的果子， dipenuhi Roh Kudus itu bisa menghasilkan buah roh, 就是忍爱、喜乐、和平、忍耐、恩赐、良善、信实、温柔、节制。 yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 所以圣灵的充满是不一样的。 Jadi dipenuhi Roh Kudus itu berbeda. 圣灵的充满让你的生命充满着圣灵的果子， Dipenuhi Roh Kudus membuat hidup kita dipenuhi oleh buah roh. 你所表现出来的也能让人从你的生命当中看到有这个真实的果实。 Dan dalam hidup kita, kita juga bisa menunjukkan hasil-hasil dari buah roh dalam kehidupan kita. 所以当那些人在讥笑门徒的时候， Jadi ketika orang-orang itu menyindir murid-murid Yesus, 彼得就代表着11个门徒就挺身而出了。 dan Petrus mewakili ke-11 rasul itu, dia bangkit berdiri. 他向所有的人证明耶稣是弥赛亚， Dia mengungkapkan pada orang banyak bahwa Yesus adalah Mesias, 是人类的救主。 adalah juru selamat manusia. 神已经叫他复活了， Yesus sudah membangkitkan dia, Tuhan telah membangkitkan dia, 我们也为了这件事做见证。 dan mereka juga bersaksi mengenai hal ini. 第3点，得着能力。 Poin yang ketiga yaitu mendapatkan kekuatan. 使徒行传1章8节说， Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。 Oke, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. 这是主耶稣留下的应许。 Ini adalah janji yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. 我们都知道， Kita semua tahu, 当耶稣还没有升天时， sebelum Yesus naik ke surga, 圣灵还没有降下来时， sebelum Roh Kudus turun, 门徒们总是没有信心， murid-murid Yesus seringkali mereka 软 tidak 弱和 percaya, 失败。 lemah dan gagal. 就以彼得为例子， Jadi bahkan kita bisa melihat dari Petrus sebagai contoh, 当圣灵还没有降临时， ketika sebelum Roh Kudus turun, 彼得曾经3次不认主。
Petrus pernah 3 kali menyangkal Yesus. 而且当耶稣被人钉在十字架上的时候， Bahkan ketika Yesus dipaku di atas kayu salib, 耶稣的门徒全部都跑掉了。 semua murid-murid Yesus semuanya lari, tidak ada yang berada di sekitarnya. 可是当圣灵降临的时候， Tetapi ketika Roh Kudus turun, 他们得着了胆识。 mereka menerima Keberanian. keberanian. 所以五旬节降临之后呢，彼得能够放胆的面对上千万的人来为耶稣做见证。 Jadi ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta ini, Petrus mampu Ya. dan bisa berkhotbah di depan 3.000 宣 orang, 讲耶稣的救恩， mengungkapkan penyelamatan Yesus 这 bagi 就 kita. 是圣灵的大能。 Ini adalah kuasa perbuatan besar dari Roh Kudus. 所以彼得才能够做他不曾经敢做的事。 Sehingga Petrus dapat melakukan hal yang sebelumnya tidak mampu ia lakukan. 所以圣灵是赐给我们胆量的。 Jadi Roh Kudus ini memberikan kekuatan kepada kita, keberanian. 所以圣经里面提摩太后书说，神赐给我们的不是胆怯的心，乃是刚强、忍耐、谨守的心。 Jadi di Timotius juga mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan pada kita, melainkan roh keberanian. 所以我们今天来服侍上帝， Sehingga hari ini kita datang melayani Tuhan, 我们也是要依靠着圣灵的能力。 kita juga mau bergantung pada kekuatan Roh Kudus. 撒迦利亚书4章6节说 Dan di Zakaria juga berkata,：“ 万军之耶和华说，我们不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。” Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan 所以 dengan 我们 rohku. 要相信圣灵的能力， Jadi kita mau percaya pada kekuatan Roh Kudus. 因为今天圣灵赐给教会的恩赐， Sehingga hari ini berkat yang Roh Kudus berikan untuk 有使 gereja, 徒、有先知、有传福音的、有教师和牧师。 ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada pendeta. 第4点， Poin yang keempat, 领人归主。 yaitu menuntun orang-orang kembali ke Tuhan. 当圣灵充满的时候， Ketika dipenuhi Roh Kudus, 你就有这个胆量 engkau akan memberi keberanian ini 来向人传福音。 untuk memberitakan Injil pada orang lain. 所以，当那些不信的人讥诮彼得他们的时候， Jadi ketika orang-orang yang tidak percaya itu menyindir dan mengejek Petrus dan murid-murid Yesus, 伟大的布道会开始了。 sebuah ibadah doa yang luar biasa dimulai. 第一次的布道会 Ibadah doa yang pertama, 就是彼得站起来了， yaitu Petrus bangkit 靠着圣灵加添的力量， dan dengan kekuatan diberikan oleh Roh 高 Kudus, 声来传扬被钉十架从死里复活的耶稣。 dan dia menginjilkan Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit, 所以他得到圣灵的能力， sehingga ia menerima kekuatan dari Roh 为 Kudus 主做见证， dan menjadi saksi bagi Yesus 讲说耶稣是基督，是神的儿子。 dan bercerita tentang Yesus adalah anak Tuhan dan juru selamat kita. 当彼得讲到的时候， Ketika Petrus berkhotbah, 因为被圣灵充满， karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, 所以他讲得到， sehingga khotbahnya 让听的人 membuat orang-orang yang mendengar, 觉得扎心， membuat hati mereka dipenuhi 扎心，因为神的道能够触摸人的灵。 karena firman Tuhan ketika menyentuh hati kita, roh kita, 当神的话触摸人的灵的时候， ketika firman Tuhan menyentuh hati kita, 我们就会感受到 kita akan merasakannya 自己是个罪人， bahwa kita adalah orang berdosa 我们就要在神的面前 dan kita juga mau di hadapan Tuhan 悔改认罪。 bertobat dan berubah, mengakui dosa kita. 所以他们就即刻的回应， Sehingga mereka dengan cepat mereka meresponi firman 他 Tuhan 就问使徒们： dan dia bertanya pada murid-murid Tuhan, 我们当怎样行？ apa yang harus kita lakukan? 彼得说： Petrus berkata, 你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，你们的罪就得赦。 kalian semua mau mengakui dosa dan bertobat dan mengakui Yesus sebagai juru selamat. 就必领受所赐的圣灵。 Dan kalian akan menerima Roh Kudus, karunia Roh Kudus. 所以那一天， Sehingga pada hari itu 门徒添了3000人， dan para murid-murid Tuhan 是的。 menginjil 3.000 orang. 所以你看，当圣灵充满的时候， Dan kita lihat ketika dipenuhi Roh Kudus, 你所传出来的福音，
firman yang kita ucapkan 就会引领人来归向主。 akan menuntun orang-orang untuk balik kepada Tuhan. 彼得在圣灵降临节， Petrus di hari Pentakosta ini, 他为主做的第一件事 hal pertama yang dilakukan untuk Tuhan 就是为主正道， yaitu berkhotbah bagi 引 Tuhan, 人归主。 menuntun orang balik kepada Tuhan. 果效是3000人受洗。 Hasilnya ada 3.000 jiwa. 从这件事里面， Dari peristiwa ini kita bisa lihat 神让我们明白了救恩。 Tuhan membuat kita mengerti mengenai keselamatan. 我们要受圣灵， Kita mau 才有能力， kita mau dipenuhi Roh Kudus sehingga 才 kita 能够 baru 去传 diberi 福音做 kemampuan 见证。 sehingga kita masuk bisa berbicara dan menginjilkan firman Tuhan. 今天 Hari ini 圣灵仍然会降临在我们的身上， Roh Kudus tetap akan turun di antara kita. 我们要借着圣灵 Kita mau melalui Roh Kudus 结出属灵的果子， menghasilkan buah roh 为福音做见证。 untuk menjadi kesaksian bagi firman Tuhan. 所以我们的言语行为、 Jadi pada setiap tingkah laku kita, 生活方式、 kehidupan kita, 习惯、 kebiasaan kita, 一举一动， segala perilaku kita 都要为主做见证。 adalah mau untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan. 我们需要圣灵的能力， Kita butuh kekuatan dari Roh Kudus, 才能够随处见证上帝。 baru kita bisa menjadi saksi memberikan kesaksian bagi nama Tuhan. 感谢主。 Puji Tuhan. 2章的最后一节，17节， Di pasal 2 ayat yang terakhir, 赞美神得众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们。 sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 因为他们被圣灵充满， Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, 天天在殿里赞美神。 setiap hari mereka memuji nama Tuhan, 他们的喜乐 sukacita mereka, 也影响着身边四周围的人， dan juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. 同时 Di waktu yang 福 bersamaan, 音也传开了。 firman juga, Injil Tuhan juga tersebar. 所以主将得救的人天天加给他们。 Sehingga Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan setiap-tiap hari. 今天 Hari ini 我们也要倒空自己， kita juga mau berdoa, 求圣灵来充满， bila Tuhan Roh Kudus yang memenuhi kita, 使到我们能够被上帝来使用。 sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan. 圣经说， Alkitab berkata, 若有人在基督里，他就是新造的人， orang yang di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. 旧事已过，都变成新的了。 Yaitu orang yang lalu sudah berlalu dan dia adalah ciptaan yang baru. 我们要靠着圣灵的大能， Kita mau mengandalkan kekuatan Roh Kudus 让每位弟兄姐妹们的生命更新而改变， sehingga kehidupan semua saudara-saudari diperbaharui 因着圣灵的大能， melalui kuasa Roh Kudus, 给我们能力， memberikan kemampuan kepada 在 kita 生活中、工作中、 dalam kehidupan kita, 信仰上、 kepercayaan 侍 kita, 奉上， pelayanan kita 为主做美好的见证。 menjadi kesaksian yang memuliakan Amin. nama Tuhan. Amin. Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 哈利路亚！感谢天父， Kami bersyukur Bapa, 感谢我们的主耶稣， kami bersyukur 感谢 Yesus, 圣灵。 terima kasih Roh Kudus, 因着今天的五旬节， melalui hari Pentakosta 我们祈 ini, 求 dan kami minta 圣灵 Roh Kudus 降临在我们每个人的身 Engkau 上， turun di antara pada kami, 降临在弟兄姐妹们的身上， turun pada saudara-saudari 来教导我们 dalam mengajari kami 在服事上 di dalam pelayanan 更加的力上加力， semakin bertumbuh 在凡事上 dalam segala aspek kehidupan 所 kita, 做所行的 segala yang kita lakukan 都能够荣耀神你的名。 memuliakan nama Tuhan. 求主 Tuhan, 继续的 Engkau yang terus 来带领我们， menuntun kami, 教导我们。 mengajar kami. 我们这样的感谢、 Kami bersyukur 祷告， dan berdoa 奉主耶稣基督的 di 名。 dalam nama Tuhan Yesus. 神的百姓说 Jemaat Tuhan sama-sama katakan, 阿门。 Amin. “姐妹们的奉献或者是11奉献，可以寄到以下的账户号码：美吉阿的银行061-308-6860 维利安多，要把姓名和代号写在注明当中哦。然后收据呢，可以寄到潘弟兄的 WhatsApp 号码，
他的号码是在081364348068，谢谢。这个礼拜的报告呢，就是我们下个礼拜也有守圣餐，教会也有预备了圣餐，所以弟兄姐妹如果可以的话，能够来教会来拿你们的圣餐。如果不方便的话，弟兄姐妹也可以在家自己来预备，让我们下个星期一起来守圣餐。感谢主。弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari 我 semuanya. 们感谢我们的神的仆人， Kami bersyukur untuk hamba Tuhan 今天早晨向我们的灵说话。 yang hari ini berbicara untuk kita. 我们 bagi 相信 kita. 圣灵会帮助我们 Dan kami percaya Roh Kudus akan membantu kita 来度过上帝所赐给我们新的每一天。 dan menolong kita, menuntun kita melewati hari-hari yang Tuhan 所 berikan 以 pada 弟兄姐 kita. 妹， Sehingga saudara-saudari, 今天你在家中在收看收听 hari ini 呀上帝的道的时候， ketika saudara-saudari mendengarkan firman 我 Tuhan, 们相信圣灵 kami percaya Roh Kudus 必要带领我们。 akan menuntun kita. 所以弟兄姐妹，如果你有需要的话，把你的手放在你所需要的部位上，我们为你来祷告。 Jadi saudara-saudari apabila ada bagian yang ingin saudara-saudari doakan, mari letakkan tangan saudara pada bagian yang ingin didoakan. 我们相信圣灵必要医治我们， Kami percaya Roh Kudus akan menyembuhkan kita. 无论是怎样的情况下，我们相信 Dalam keadaan apapun kita percaya 神透过圣灵要医治我们。 Tuhan melalui Roh Kudus akan menyembuhkan kita. 我们一起来祷告，弟兄姐 Mari 妹 kita。berdoa saudara-saudari. 天父上帝，我们向你感恩， Bapa kami di surga, kami bersyukur 你爱我们就爱到底， Engkau mengasihi kami sepenuhnya. 你把你的独生儿子赐给了我们。 Engkau mengorbankan anakmu yang tunggal untuk 今 kami. 天我们纪念耶稣，你已经复活了， Nah hari ini kami memperingati 并 Yesus sudah 且你已 bangkit. 经升天， Bahkan sudah naik ke 你 surga. 也降临圣灵在我们当中 Dan。juga Engkau Roh Kudus juga turun di 主啊，你 antara 看 kami. 到众弟兄姐妹把他们的手放在他们所要祷告的部位上， Tuhan juga Engkau melihat saudara-saudari yang menaruhkan tangan mereka di bagian yang ingin mereka 圣灵，我 doakan. 们相信你要医治我们众弟兄姐妹， Roh Kudus kami percaya Engkau yang akan menyembuhkan 因 kami. 为你就是我们的医治者，我们的神。 Karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau 我们 adalah 宣 penolong 告 kami. Dan kami mau 我们 mengatakan 弟兄姐妹把他们的手按在他们的部位需要祷告的时候， ketika saudara-saudari meletakkan tangan di 我们 tempat yang 相 ingin 信 mereka doakan, kami percaya 神迹奇事要发生在众弟兄姐妹的身上。 dan mujizatmu akan terjadi Siapa tergenapi dalam saudara-saudari. Terima kasih 你 Tuhan. 听我们众弟兄姐妹的祷告， Engkau mendengarkan doa-doa 同心 kami, 合意的祷告， doa kami yang satu hati 奉耶稣基督的 di 名。 dalam nama Tuhan Yesus. 主，我们现在我们要同心合意为我们的国家来祷告，众弟兄姐妹。 Dan Tuhan, sekarang kami berdoa untuk negara kami. 天父上帝，你看到我们众弟兄姐妹， Tuhan, Engkau yang melihat saudara-saudari. 我们同心合意为我们的国家来祷告。 Kami bersatu hati berdoa untuk negara kami. 主，你看到疫情的病症在我们的国家运行， Engkau melihat wabah penyakit ini yang tersebar di 我 negara 求 kami. 主你怜悯我们的国家， Dan kami minta rahmat Engkau yang turun bagi negara 求 kami. 主你医治我们的国家。 Tuhan, Engkau yang menyembuhkan 我们为 negara 了医 kami. 生和护士人员祷告， Dan kami berdoa untuk dokter dan tim medis. 求主耶稣你保守他们， Biar Tuhan Engkau yang melindungi 让他 mereka. 们在病患中来侍奉他们的时候，不受到疫情的感染。 Sehingga ketika mereka melayani pasien-pasien, mereka tidak terjangkit oleh terinfeksi 我们 oleh 也为 penyakit 着 ini. 被受到感染的来祷告。 Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang terjangkit oleh 我 penyakit 求 ini. 主耶稣你怜悯他们， Kami 医治他们， Rahmat dan belas kasihan Yesus Kristus untuk 让他们 menyembuhkan 速 mereka. 速恢复健康， Agar 回到 mereka 他们个人的家。 Agar mereka dapat segera sembuh dan balik ke rumah mereka 我们也为了 masing-masing. 我们的总统来祷告， Dan juga kami berdoa untuk presiden 求 kami. 主耶稣你赐给他智慧， Tuhan Engkau berikan hikmat kebiasaan 让他 pada dia. 懂得治理管理我们的国家， Agar dia bisa memimpin dan mengatur negara 赐 kami. 福我们的总统有健康。 Engkau berkati dia dengan 我 kesehatan. 们向你感恩赞美， Dan kami bersyukur. 谢谢上帝，你听我们同心合一的祷 Terima 告。 kasih Tuhan Engkau mendengar doa kami. 上帝，我们为了弟兄姐妹也来祷告， Dan juga kami berdoa untuk 祝 saudara-saudari. 福我们众弟兄姐妹。 Engkau berkati 有些 saudara-saudari. 出外出工做工的时候， Ada yang sebagian yang harus keluar dan 上帝 bekerja. 你保守他们，让他们不受到疫情的感染。 Tuhan Engkau lindungi mereka, jauhkan mereka dari 我们 penyakit 向你 ini. 感恩， Kami bersyukur. 祝福我们众弟兄姐妹。 Berkati saudara-saudari 感谢你 kami. 主，你听我们的祷告 Terima。kasih Tuhan Engkau mendengar doa kami. 愿天父你的慈爱、 Biarlah kasih 主 Tuhan, 耶稣的恩惠、 kasih karunia Yesus 圣灵的交 Kristus 通与感动， dan penyertaan Roh 常与 Kudus 我们同在， senantiasa menyertai 从 kami. 今时到永 Mulai 远。 sekarang sampai 信的人， selama-lamanya. 我们一起说 Orang yang percaya sama-sama katakan, 阿门。 Amin.